एक छोटा जिहा किस्सा जो सानू बड़ा प्यारा लगता है। एक किस्सा है महात्मा बुद्ध के जीवन का। महात्मा बुद्ध एक बार विशाली नगर च पहुंचे तो उत्थे दा राजा महात्मा बुद्ध नूं मिलन आया। जो महात्मा बुद्ध बैठे एक जगह पेड़ के थले तो एक राजा मिलन आया तो राजे ने आके महात्मा बुद्ध नूं सवाल किया। हुण जरा गौर करने वाली गल है कि जीवन च खुशी किद्दां आंदी है, सफलता किद्दां आंदी है, कामयाबी किद्दां आंदी है। इत्थों पता लगता है इस कहानी तो कि उस राजे ने आके महात्मा बुद्ध नूं सवाल किया कि महाराज मैनू एक गल समझ नहीं आती कि मैं दुनिया नूं देखदा हाँ कि दुनिया ते कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई भिखारी है। सो महाराज अगर उस भगवान ने, उस परमात्मा ने ये सारी दुनिया बनाई है तो फिर इन्ना फर्क क्यों है? कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? जदों इन्नी गल कही तो उस वेले महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहते राजन उस भगवान ने, उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने सबनों जिंदगी दी है, पर अगर कोई दुखी है, अगर कोई सुखी है तो ये भगवान का दोष नहीं है, परमात्मा का दोष नहीं है, इस इंसान की अपनी करनी का दोष है। जिद्दां असीं एक शेर कहीदा है कि कोई खुशियों में हंस रहा है, कोई दुखों में रो रहा है, कोई खुशियों में हंस रहा है, कोई दुखों में रो रहा है, आखिर मिलता सबको वही है जो कोई जैसा बो रहा है। बोण का मतलब समझ दो ना कि जिद्दां दा बीज असी जमीन च बोना है, आखिर मिलना तो सानू वही है। इसलिए दुखों का कारण की है? सो महात्मा बुद्ध ने कहा परमात्मा भगवान किसी को दुख नहीं दिंदा। अगर इंसान दुखी है तो इंसान अपनी करनी करके दुखी है, बल्कि उस भगवान ने तो सब दे वास्ते खुशी रखी है, सब दे वास्ते आनंद रखिया है। पर इंसान जिस ढंग नाल इंसान को खुशी मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, इंसान वो काम करता ही नहीं है। अगर इंसान वो काम करे तो फिर इंसान के जीवन खुशी भी जरूर आती है। तो उस वेले राजे ने पता की किया, कहना महाराज फिर दसो कि वो सामने एक बुजुर्ग बैठा है जिहड़ा कि बड़ा गरीब लगता है, बड़ा दुखी लगता है, कि अगर मैं इनू धन देवां, अगर मैं इसकी मदद करा, धन देवां, ताकि ये जीवन च खुशी आ जाएगी। तो उस वेले महात्मा बुद्ध ने कहा राजा धन तू इनू दे देगा तो सिर्फ धन ना खुशी नहीं आनी, अगे ये चीज है कि बुजुर्ग इस धन का करदा की है, खुशी वो आनी है। समझना जरा साडी गल। वो कहते तू तो इनू धन दे देगा पर ओदे नाल इनू खुशी नहीं मिलनी, पर ये उस धन का उपयोग किद्दां करदा है, खुशी ओदे नाल मिलनी है, कामयाबी ओदे नाल मिलनी है। सो उन्हें कहा महाराज मैं एक गल नूं अच्छी तरह समझना चाहता है, अजमा के दिखाओ मैनू। जिदा बंदा कहता ना प्रैक्टिकली दिखाओ मैनू। महात्मा बुद्ध कहते ठीक है, फिर वो बुजुर्ग नूं तू धन दे दे, उस तो बाद फिर देखते हैं कि तेरे पैसा देने नाल उहदी गरीबी दूर होंदी है कि नहीं होंदी। जरा समझ लेना सारे, तेरे पैसा देने दे नाल उहदा दुख दूर होंदा है या नहीं होंदा। तो राजे ने 100 सोने दी मोहरां दी थैली, हल्की हल्की मोहरां, पतलियां पतलियां मोहरां सी, सिक्के, थाली उन्होंने बजुर्ग नूं बुलाया, उहदे हाथ ते रख दी कि लै बुजुर्गो तुहाडी हालात देख के लगदा तुसीं बड़े गरीब हो, बड़ी तकलीफां दे विच हो, बड़े दुख दे विच हो, आ मैं तुहाडी मदद करना चाहता, 100 सोने दी मोहरां तुहानूं देना चाहता मैं। बुजुर्ग ने सोने दी मोहरां लईआं और सोने दी मोहरां लैके पता की कहंदा, लै अज तक कदी भर पेट खाना नहीं खादा, हुण 100 सोने दी मोहरां, हुण तां रोज़ मैं 36 प्रकार के पकवान खाऊं। मन च पहली सोच केड़ी आई, रोज़ 36 प्रकार के भोजन खाने हैं। वो तन ते सदा फटे कपड़े, मैले कपड़े होंदे, नवे नवे वधिया कपड़े लैके आने। घर की छत टुटी हुई है, हुण सब तो पहला घर सोहना बनाना है, फिर एक अद्धा नौकर घर च रखना जिहड़ा मेरे पैर दबाऊंगा, मेरी सेवा करूंगा। इदां दियां सोचां सोचदा सोचदा बुजुर्ग थैली लैके तुरिया जा रहा है। बड़ा खुश है कि अज सोने की मोहर की थैली मिल गई, पर सोच काहदे बारे रहा है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पाने हैं, अच्छा घर बनाना है, नौकर रखना है जिहड़ा दिन रात मेरी सेवा करे, मैं आराम करना है।
क्योंकि जिंदगी च धोखे बड़े चले हैं। मैं हूँ ये सोचना सही है कि नहीं? अगर बंदे नूं पैसा मिले बंदा सोचता कि नहीं? जरा समझना। हूँ जो इदा की सोच सोचता जा रहा है तो इधर राजा महात्मा बुद्ध नूं कहंदा कि महाराज हुण देखियो बजुर्ग की सारी गरीबी दूर हो जानी है, क्योंकि इन्ना उन्होंने धन दे दिता कि हुण उन्होंने दुबारा मंगण की फिक्र करन की लोड़ ही नहीं पैनी। महात्मा बुद्ध कहते राजा फिक्र ना कर, कल नूं फिर साडे कोल आ जाई, फिर पता लगू बजुर्ग नूं की मिलता की नहीं, क्योंकि आने वाले समय नूं संत ज़्यादा जानते। बंदा अपने अज नूं देखदा है पर गुरु रहबर आने वाले समय नूं देख लैंदे कि तुहाडे वास्ते किहड़ी चीज़ अच्छी है तो किहड़ी माड़ी है। हुण बजुर्ग सोचता जा रहा है। इधर की है कि जदों बजुर्ग नूं 100 सोने मोहरे थैली मिली तो बजुर्ग थैली लैके घर नूं जा रहा है, तो रास्ते च एक जगह एकांत आया तो की होया, एक चोर आया, क्योंकि उन्हें देख लिया सी कि भाई बजुर्ग नूं सोने दी मोहरे थैली मिली है, क्योंकि वह भी किते पिछे बैठा देख रहा सी। जदों ही बजुर्ग तुरिया तो भी हौली हौली लोक के मगर तुर पिया। हुण जदों तुर पिया देखिया कि हुण ये मौका है, आले दुआले आस पास कोई भी नहीं है, बजुर्ग भी कला तो मैं भी कला। हुण जे मैं बजुर्ग तो थैली खो भी लवां तो बजुर्ग सियाणा आ, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मैनू कोई होर फड़न वाला पकड़न वाला है नहीं, मैं आसानी नाल धन खो के जा सकदा है। मौका मिलदियां ही इस चोर ने जाके बजुर्ग दे हथों थैली खोई और दौड़ गया। हुण बजुर्ग बेचारा दौड़ भी नहीं सकता सी, बजुर्ग देखदा ही रह गया और देख के रोन लग गया, हाय मेरा भोजन गया, मेरे कपड़े भी चले गए और मेरा घर भी चला गया, मेरा नौकर भी ले गया, मेरे सारे सौखे ही चले गए। क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सोचियां सी वो धन नूं पा के ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ मिलेगा। हुण जदों धन गया तो उन्होंने लगा मेरा सारा कुछ ही चला गया। बजुर्ग बड़ा रोया। हुण दुखी हो के घर पहुंचया, घर वाले ने पूछा की गल अज बड़े रो रहे हो, दुखी हो? कहता की करा, घर वाली भी सियाणी सी, दोनों जने सी। कहता अज राजे ने मैनू 100 सोने दी मोहरां दी थैली दित्ती सी, पर रास्ते च एक चोर ने चोरी करके लै गया। चोर चोरी करके लै गया। सो मैं बड़ा परेशान, की करा मैं? हुण चोर नूं मैं फड़ भी नहीं सकता सी। तो घर वाले ने कहा जी हुण फिक्र ना करो, जे धन चला गया तो हुण कर कुछ नहीं सकते, तुसीं इदां करो सवेरे फिर चले जाओ, क्योंकि जिथों अज मिलिया हो सकता कल नूं तुहाडी हालत देख के कल नूं होर उत्थों मिल जाए, दोबारा मिल जाएगा उत्थों, क्योंकि राजे दे कोल किहड़ी धन दी कमी हुंदी है। बजुर्ग ने कहा गल तां ठीक है, हुण रो के तां कोई गल बननी नहीं है, सो सवेर नूं मैं फिर राजे दे कोल चला जाऊँ, महात्मा बुद्ध दे कोल चला जाऊँ। अगले दिन फिर जदों बजुर्ग उत्थे पहुंचिया तो राजा पहले ही महात्मा बुद्ध दे कोल बैठा सी, और राजा कहता सी ना हुण बजुर्ग नूं इन्ना धन मिल गया, मुड़ के इहनूं मंगण दी लोड़ नहीं पैनी। पर महात्मा बुद्ध कहते कोई नहीं राजा, कल नूं फिर आ जाई। वो अज जदों राजा आया तो बजुर्ग फिर रोंदा रोंदा तुरिया होया है। वो राजा कहता अज इहनूं की हो गया, हले कल ही तेनूं 100 सोने दी मोहरां दित्तियां सी। बजुर्ग आया और आके राजे मोहरे अपना दुखड़ा रोन लग गया, कहता महाराज कल तुसीं मैनूं 100 सोने दी मोहरां दित्तियां सी, वो तां रास्ते चोर ही खो के लै गया, मैं फिर खाली दा खाली। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहते देख लै धन नाल खुशी नहीं मिलती, धन नाल सुख नहीं मिलता, बल्कि कल चंगा भला चुप करके बैठा सी, धन नाल तो ਉਹਦਾ दुख होर भी बढ़ गया, क्योंकि मिलिया कुछ नहीं बल्कि होर ज्यादा दुख बढ़ गया। रोना शुरू कर दिता इसने। इसलिए है राजा देख लिया तू? राजा कहता नहीं जी, ਇਹਦਾ दुख मैं दूर करना ही करना है, मैं जी मदद करनी है। कह के राजे ने अपनी जेब चो हाथ पा के 2 हीरे कड्ढे, छोटे छोटे बड़े कीमती, और बुजुर्ग के हाथे रखे, कहते लै बुजुर्गा आ 2 हीरे बड़े कीमती है, ये बेचूंगा तो ये 100 नहीं 200 नहीं 1000 मोहर तेनू मिल जाएंगे, पर इन्हों संभाल के रखी किते गुआ ना दई, ये बड़े कीमती हीरे है। बुजुर्ग ने कहा जी ठीक है, कस के ना देखे आले दुआले, कस के जेब च पा ले, यानी कपड़े च बन के, जिदा कीमती चीज़ होंगी बंदा रुमाल च गठ दे के जेब च पा ले। और मन च सोचा हुण तां मैं सीधा घर ही जाऊँ और ध्यान ना जाऊँ कि हुण मैनू कोई लुटे ना। खुशी ना बजुर्ग फिर तुर पिया। राजा कहता महाराज हुण देखियो, कल तो चोर लै गया, पर हुण देखियो। महात्मा बुद्ध कहते राजा ऐसी की देखना, कल नूं फिर आके तू देख ले, कल नूं फिर तू आ जाई, तू ही देख ले बजुर्ग का बनता की है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ। ਸੇਫ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਦਾ ਆ, ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਗੁੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਖੁੱਲੀ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਘੜੇ ਵੱਲ। ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਘੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਘੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਘੜਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲੇ, ਘੜਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਲੈ ਗਈ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੇ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜਾ ਲਗਾਈ ਔਰ ਨਦੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੀਰੇ ਨਦੀ 'ਚ, ਘੜਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਪਰ ਹੀਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੀਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਘੜਾ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਸੋਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੋਂਦਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਕਿ ਧਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਜੇਬ ਚੋਂ। 2 ਪੈਸੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 2 ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ 2 ਪੈਸੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣੀ। ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਬਸ 2 ਪੈਸੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ 2 ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਪਰਸੋਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੱਲ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ 1 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋ ਆਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ।
मैं अपनी खुशी भी गवाई, हैल्थ भी गवाई, सेहत भी गवाई, तो अपने आप को कई रोग लगा के बैठ गया। इसलिए कुछ चीज़ों का पता उसलिए नहीं लगता, पर वक्त आने ते अच्छे कर्म का भी पता लग जाता तो बुरे काम का भी पता लग जाता, रिजल्ट की मिलता है। सो बुजुर्गों ने कहा महात्मा बुद्ध ने कि ये ना पूछो 2 पैसे ना मैनू की मिलेगा, बस जो ऐसी किया है ए बुजुर्गों कम करो, ये 2 पैसे ना कोई नेकी का काम करना, कोई भलाई का काम करना है, फिर जो मिलेगा वो तुहानू भी पता लग जाएगा तो राजे भी पता लग जाएगा। हुण बुजुर्ग 2 पैसे लैके तुर पिया, तो राजा भी सोच रहा कि 2 पैसे ने बुजुर्ग की करेगा, पर महात्मा बुद्ध नूं पता सी, क्योंकि जो उन्होंने कहा सी कोई नेकी दा काम करना है, कोई भलाई दा काम करना है। हुण बुजुर्ग 2 पैसे लैके तुर पिया कि मैं किहड़ा नेकी दा काम करा, किहड़ा भलाई वाला काम करा। हुण तुरिया जा रहा है तो उहदे घर दे कोल ही नदी वगदी सी, उहदे घर दे कोल ही नदी वगदी सी, नदी के किनारे किनारे अपने घर नूं जा रहा और सोचता जा रहा 2 पैसे का काम की करा मैं भलाई दा। तो अचानक उसकी नज़र कित्थे गई कि वो नदी दे विच एक मछुआरा कांटा हुंदा ना, उहनूं पा के मच्छियां फड़ रहा है, एक हुंदा जाल एक हुंदा कांटा, वो कांटा पा के मछलियां फड़ रहा है। तो बुजुर्ग ने देखा कि उसने एक मच्छी फड़ी हुई है और कोल ही एक प्लास्टिक का डिब्बा जिहा रखा हुआ है जिहदे च मच्छी फड़ के पाई हुई है। तो बुजुर्ग ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा 2 पैसे का कोई भलाई का काम करना है, 2 पैसे का कोई भलाई का काम करना है, तो हुण मैं किहड़ा भलाई का काम करा। इदां करदे मच्छी फड़ रहा है तो मैं इन्ना ही कर सकदा कि मच्छी की जान बचा सकदा है, कि इहदे कोलों मच्छी खरीद के दोबारा इहनूं नदी च सिट सकदा, इन्ना मैं भलाई का काम कर सकदा। उन्हें जाके उस मछुआरे नूं पुछया कि भाई ये मच्छी खरीदनी होवे तो किन्ने दी। तो उस वेले उन्हें कहा कि अगर ये मच्छी लैनी है तो 2 पैसे दी। तो उसले बुजुर्ग को 2 पैसे सी, वो कहता लो जी आ 2 पैसे मैं तुहानूं दिंदा, मच्छी मैनू दे दो। तो उस वेले उन्हें कहा मच्छी लिजानी कच्चे तू, बर्तन कित्थे है तेरा जिह मच्छी लैके जानी। वो कहता मैनू मच्छी घर लिजाण नूं नहीं चाहिदी, बस अपना डब्बा जा मैनू दे दे। वो कहते डब्बे नूं की करना है, कहता देखता लै, कह के उन्हें डब्बा चक्या और उन्होंने नदी च पाण लगा। और जिद्दां ही उन्होंने मच्छी नूं नदी च पाया और डब्बे नूं सीधा कीता, तां की देखदा हैरान रह गया कि वो डब्बे दे विच ही वो 2 हीरे पे हुए है जिहड़े उहदे कल गुआच गए सी, क्योंकि वो हीरे घड़े चों नदी च गिरे, वो नदी च खाण वाली चीज़ समझ के मच्छी ने खा लई, ते उही मच्छी सी जिहने हीरे खाधे सी और जांदी जांदी वो हीरे छड्ड गई, यानी उहदे अंदरों निकल गए। और जदों इन्हां देखे विच डब्बे दे, तो मछुआरा देख रहा की देख रहे हैं, बुजुर्ग ने 2 हीरे कड्ढे हत्थ च फड़े और मछुआरे मोरे कुछ नहीं बोलिया, कहता डब्बा लै तू मैं चलना। और एक पासे जाके ना खुशी नाल कहता वो मिल गए मिल गए मिल गए, जिद्दां ही गया मिल गए। तो पेड़ के पिछे चोर खड़ा सी, वो चोर कहता लगदा ना मैनू देख लिया, क्योंकि कहना मिल गया मिल गया मिल गया। वो तो हीरिया नूं कह रहे जिहड़े मैं कल गुआचे सी मिल गए। तो वो चोर ने समझिया शायद ना मैनू देख लिया है, हुण किते राजे नूं जाके ना मेरा दस देवे। वो चोर भी आया और आके बुजुर्गों को कहने लगा बुजुर्गो आ मेरे बारे दस्सिओ ना किसी नूं मेरे ठिकाने बारे, क्योंकि मैं सुनिया तुसीं कहंदे मिल गए। तो बुजुर्ग कहंदा तू तो उही चोर है, कहंदा फिक्र ना करो महाराज मैं तुहानूं 100 सोने दी मोहरां आ लो दिंदा आ, पर मेरे बारे दस्सिओ ना किसी नूं। तो बुजुर्ग ने 100 सोने दी मोहरां भी लईआं, वो कहंदा ये भी मिल गईआं, कमाल दी गल है। कहंदा मिल गई, सोने की मोहर भी मिल गई तो हीरे भी मिल गए। हुण जदों ये देखिया तो बुजुर्ग सीधा अपने घर गया, घर वाली नूं जाके 2 ही चीज़ां पकड़ाइयां। तो घर वाली कहंदी धन भी मिलिया हीरे भी मिले, तो हुण सब तो पहला जाके महात्मा बुद्ध दा शुक्रिया करके आओ। समझना जरा सारे, सब तो पहला जाके शुक्रिया करके आओ। कहंदे बुजुर्ग ने कहा सवेरे जाके सब तो पहला धन्नवाद ही करना मैं उन्हों दा, पर हुण मैनूं एक चीज़ का पता लग गया कि पहला सोने दी मोहरां मिलियां सी तो मैं अपने बारे ही सोचा कि अच्छी रोटी खानी है, अच्छा कपड़ा पाना है, अच्छा मकान बनाना है, नौकर चाहिए है। फिर मैनू हीरे मिले तां भी मैं
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਆ 2 ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਕਿ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਵਾਰ, ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਕਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਆਈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ? ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।